Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. May His grace and mercy be upon us forever. Amen. Respected Achan, beloved altar assistants, and all rest of the believers. As we all know that today we celebrate the 9th Sunday after the feast of the Holy Pentecost. As I have mentioned yesterday after the evening prayer, and as we know from our calendar and from our tradition, this is, or in other words, we have already started the fast before the feast of the departure of Mother Mary, the Mother of God. And along with that, these days we can see that on the last week, we had the memory of glorious people like Shamoun, Destiny, Simon the Stylent, like Mortishmuni, her 7 children, and their teacher, Eleazar, and more than all these, or in other words, more recent to our history, the glorified, venerated memory of Barabriah. It was his 734th memorial. And also, our own father, Paulus Marcomios, who was the Metropolitan of the Angamali Diocese, entombed at our Bedini Ashram. It was his 8th memorial day yesterday. So it is our duty to honor, venerate, and celebrate the feast and festivals of all our forefathers and all our departed one. And theme of the day, when we are already entered to the Shunoyo fast, the signature word of our Mother, the Mother of God, that through the Mother of the universe, the ever beautiful, ever virgin, ever worshipping, ever intercessing Mother of God. The signature word of her is that we sing always. Arumuyapta Kettillidu pol Adinal Spashtam Mariyame po Arum Tarma Pettilla. With this signature word about Mother Mary, let us see the last verse we read today from the Holy Gospel, which says like this: for whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആണ് ഈ വാക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു. ആകയാൽ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും. കുട്ടികൾക്ക് എത്രമാത്രം മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും, തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും. The parable is very clear here. Our Lord spoke in terms of common people, especially to the common people. He was always speaking with the humble and simple parables,
We saw that yesterday. So here he gives not only a parable, rather a practical story. See, saying that if you are invited for a marriage party or something like that, you comes in and you go to the front and you sit somewhere there. Maybe a reserved seat for some other guest. So what happens? When the VVIP comes, the one who invited you comes and whisper, at least whisper at your ear, that would you mind to get out from this seat? കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വാക്കായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറകിലുള്ള ഒരു കസാരയിൽ ഇരിക്കാവൂ. Then what happens? You feel insulted. Am I right? You feel insulted. And then what happens? When you stand up and look around, there is no more seats. Ella Pillai. Then what happens? You have to step down all the way to the last part of the wedding hall. Then he says that when you are invited, you go there and try to select the last seat. And if you are the chief guest, definitely the master will come and honor you and say that, oh my friend, come to the front because you have special seat there. Then what happens? The people around you starts looking at you. Am I right? Oh, ആരാടാ ഈ പുള്ളി? ആരാ ഇത്ര VIP? ഇവൻ ഏതാ? See? So you get honor. ഇത് ഓണർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളതല്ല. Rather, our Lord says, after these words, he says that for whoever exalts himself will be humbled. And he who humbles himself will be exalted. Look to the life of Mary, the mother of God. A poor, very poor girl. She was an orphan. If you read her story, there are at least 2 documents about the birth and early history of Saint Mary. Saint Mary, which we can really believe. One document is believed that James, the brother of Jesus, who was having well informed about Mary. One document is believed to be written by St. James, the brother of Jesus Christ, his disciple and the first metropolitan of Jerusalem. And this document is known as the Proto-Evangelion. There is also one more document which is to be believed from its literary style. It is written by St. Luke. We have 2 accounts of St. Luke in Gospel. The Gospel according to St. Luke and the Acts of the Apostles. And with the same style of writing, it seems that there is a short biography of Mary, the Mother of God. Both these biographies says a lot to us. Just for your information, along with the gospel stories and the early history of the church, if you look into the Holy Quran, there is also a full chapter, full surah about Maryam Bibi. Even the Islamic religion
they respect Mary a lot. Mary is the only lady character explained in the Quran by referring the name. Now all this document says that very early in her life, she lost first her father, then her mother. Quran says that after a long time of waiting, the parents got really old, and then got the message to her father. What is their name? Joachim and Hannah. Joachim was a well-righteous man. Finally, അതിനൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. എനിക്കൊരു പേടിയാണ് ഈ കുർബാനയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ പ്രസംഗം നീണ്ടുപോകുന്നൊരു പരാതിയുണ്ട്. അതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് അച്ഛനങ്ങനെ ഒരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കത്തില്ല. ആ സ്റ്റോറി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. യുയാക്കിം he was a very good merchant. Especially യുയാക്കിമിന്റെ ജോലി യെരുശലേം ദേവാലയത്തിലെ യാഗത്തിനുള്ള ആടുമാടുകളെ ആ പ്രദേശത്തു നിന്നെല്ലാം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് യെരുശലേമിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു യുയാക്കിമിന്റെ ഫാദർ മുതലുള്ള ജോലി. യുയാക്കിം ഒരു യുവാവായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ജോലിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും AD BC 38 ഹെറോഡ് ദി ഗ്രേറ്റിന്റെ കാലം മുതൽ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ ബലിയില്ലാതെയായി. അപ്പൊ ദേവാലയത്തിന് വേണ്ടി ഇനി ആട്ടുകൂട്ടങ്ങൾ വേണ്ട. എന്നാലും ഈ ബിസിനസ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം മറ്റ് സ്ലോട്ടറിക്കെല്ലാം വേണ്ടി. പ്രായമായി, മക്കളില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ ട്രഡീഷനാണ് they return back to the city Jerusalem, the city of peace, the city of their temple. യുയാക്കിമിനോട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് ഇപ്പൊ സെയിന്റ് ആൻസ് കത്തീഡ്രൽ ഉള്ളത്. ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ ആറ്റുവാതിൽക്കിലൂടെ വെളിയിൽ കടന്നാൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഉടനെ സെന്റ് ആൻസ് കത്തീഡ്രലാണ്. ആ സെന്റ് ആൻസ് കത്തീഡ്രലിന്റെ വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെയാണ് ബെഥസ്ത പൂൾ. 38 കൊല്ലം അനങ്ങാതെ കിടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൂളിലാണ് ആടുമാടുകളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നത്. ബലി നിന്നപ്പോൾ ഈ പൂള് പിന്നെ വൃത്തിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ പൂൾ ഉപയോഗിക്കാനോ കാരണമായില്ല. എന്നാൽ ഇന്നും ആ പൂൾ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ പോകുന്നവർക്ക് കാണാം. അവിടെയാണ് 38 വർഷം വയ്യാതെ കിടന്ന ഒരാളെ അതിൽ ഇട്ട് അല്ലേ അവന് ഒരു ചാൻസ് നോക്കിയിരുന്നു. കർത്താവ് അവന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു. അതെല്ലാം ആക്ച്വലി കർത്താവിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും താമസിച്ച വീടാണ് പിന്നീട് സെന്റ് ആൻസ് കത്തീഡ്രൽ ആയത്. ഇതെല്ലാം ചരിത്രം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ടോ? ഈ എല്ലാ ചരിത്രവും കൂടെ എഴുതി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല വേദപുസ്തകം. വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷയുടെ സുവിശേഷമാണ്. കർത്താവിന്റെ പോലും ചരിത്രം മുഴുവൻ വേദപുസ്തകത്തിലില്ല. എന്നാൽ there are secondary documents, substituting documents. അത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആ വിധത്തിലുണ്ട്. ജോസീഫസിന്റെ പുസ്തകമുണ്ട്, ജെറോമിന്റെ പുസ്തകമുണ്ട്, യൂസേബിയസ് കൈസറിയയുടെ പുസ്തകമുണ്ട്. ഒട്ടനവധി രേഖകൾ ഇക്കാലത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദീർഘമായി പറയുന്നില്ല. യുയാക്കിം മടങ്ങി വന്നു, യെരുശലേമിൽ താമസമാക്കി. അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് മറ്റൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ആ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ സഭയിൽ പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം നടക്കുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വത്തെടുത്ത് 3 പകുക്കും. റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വത്ത് 3 അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് 1-നെ 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല അല്ലേ? അതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി എന്താ? They make 4:3:3. 40% of one portion and 2
portions of 30%. ഈ 40% they keep. എന്തിനാണെന്നറിയോ? അവർ യെരുസലേമിലെത്തിയാൽ യെരുസലേം ദേവാലയത്തിൽ അത് വഴിപാടായിട്ട് അർപ്പിക്കും. ചിലരെങ്കിലും പറയും, തിരുമേനി ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയും. ഈ ഇടവക അങ്ങനെയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളേറെ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം എല്ലാം ചെലവഴിച്ചാണ് നല്ലൊരു ദേവാലയവും പുതിയ ദേവാലയവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പണിതിരിക്കുന്നത്. റിയലി ഇംപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഐ താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ചെറിയൊരു ഇടവകയാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കർമ്മനിരതരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമുക്കുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം, നന്മ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കണം. 40% ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കും. യെരുസലേം ദേവാലയം എക്കാലത്തും യെരുസലേം ദേവാലയം റിച്ചായിരുന്നു. ഇതിന്റെ കാരണം വിശ്വാസികളുടെ നേർച്ച കാഴ്ചകളാണ്. ഇന്ന് എത്ര പേര് ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, പള്ളി പോകുന്നില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ എന്തും വേണ്ട, വഴിപാടുകളുണ്ട്, ആ കാശ് ലാഭമായി. അപൂർവം പേരുണ്ട്, എനിക്ക് ഇത്ര ആഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഒത്തില്ല, ഈ വൈറസ് ബാധയിൽ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്, എനിക്ക് ആ തുക പള്ളിയിൽ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈദികരെ വിളിച്ച് ആ തുക ബാങ്കിലിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇടവകകളും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്കിതൊരു ലൂപ്പ് ഹോളായിട്ട്, ഏതായാലും കൊറോണ വിളിച്ചു എന്നാൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ല, എന്നാ പൈസ കിട്ടും, അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. പക്ഷെ യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ അനൗൺസ്മെന്റ് വേണ്ട, നിങ്ങൾ കാശിട്ട് പോണേ എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യണ്ട. Because they know the tradition of tithing, and they know the tradition of when they are retiring, the biggest portion goes to the church. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ അറിയാം. സ്വാമിനാരായൺസ് ഗുജറാത്തിലെ, അവരെ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അവരെ എന്തുമാത്രം അവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അത്രയും അവരെ ചാരിറ്റബിൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ ടെമ്പിൾസ് പണി അവിടെ എന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ സഹായിക്കാവുന്നിടത്തോളം സഹായങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ. അനേക ദേവാലയങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട്, ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, കേട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. യെരുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ദേവാലയങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രോട്ടോടൈപ്പ് യെരുസലേം ദേവാലയമാണ്. It was a temple city, city of peace, city of charity. ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നവൻ ആരും പട്ടിണി എടുക്കില്ലായിരുന്നു. അതാണ് ആ ടെമ്പിളിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ 40% ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ, പിന്നെ 30ന്റെ 2 പോർഷൻ ഉണ്ട്. അതിലൊരു 30% റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും. ഓക്കെ, ഈ 40% ദേവാലയത്തിൽ കൊടുത്താൽ ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. They are certified. എപ്പോഴും ദേവാലയത്തിൽ വന്ന ഭക്ഷണമുണ്ട്. അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ പിന്നെ ദേവാലയത്തിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയ, ദേവാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് താമസിച്ച് അവിടെ ആരാധനകളിൽ പങ്കെടുത്ത്. ഞാനൊരു കുന്നംകുളംകാരനായതുകൊണ്ട് 2 ദേവാലയങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത്. ഒന്ന് ഞങ്ങളെ കുന്നംകുളം ആത്താറ്റുപള്ളി, പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പ് കാലത്ത്, വലിയ നോമ്പിൽ, ഇപ്പോൾ മാതാവിന്റെ നോമ്പിലൊക്കെ, ഇപ്പം പറ്റുന്നില്ല, കൊറോണ ആണ്. കുറെ ആളുകൾ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ്. അവിടെ നോമ്പ് പുര ഉണ്ട്, നോമ്പെടുക്കുന്നവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണമുണ്ട്. അവിടെ ഊട്ടുപുരയുണ്ട്, അതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അല്ലെ, ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നാം വേറെയും ചിലരെ കാണുന്നത്. ആരെയൊക്കെയാ? കർത്താവിനെടുത്ത് ഉയർത്തിയ തെയോഫോറൂസ്, എന്താ പേര്, ശമൂൻ, അല്ലേ, അതുപോലെ ഹന്ന പ്രവാചകി, ഇവരെല്ലാം ദേവാലയത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരായിരുന്നു, ദേവാലയത്തിൽ താമസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം അവിടെ കിട്ടും.
കുന്നംകുളത്തെ ആർത്താറ്റ് പള്ളിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നൊരു 4 കിലോമീറ്റർ പോകുമ്പോഴാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു ആരാധനാലയം. ഇനി മദ്രാസിന് ഇത് കുർബാന മധ്യം പറഞ്ഞ് ആകെ കുഴപ്പവും. ഗുരുവായൂർ അമ്പലം, ടെമ്പിൾ സിറ്റി. അവിടെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് വന്ന് ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ഒക്കെ താമസിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അവരുടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ മേടിച്ചു പോകാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദേവാലയം ആ വിധത്തിലുള്ളത് പരുമലയാണ്. പരുമലയിൽ ധ്യാന മന്ദിരമുണ്ട്. അവിടെ താമസിച്ച് നോമ്പെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്നിവിടെ നാം ഈ സമയത്തോളം. ചുരുക്കത്തിൽ യൂയാക്കീം ഹന്നായും ചേർന്ന് യെരുസലേമിൽ വന്നു. ഈ 40% സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, മലയാളികൾ യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് രക്തബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? യഹൂദന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് ആളുകളെ ഹറാസ് ചെയ്യുക, റെഡിക്യൂൾ ചെയ്യുക, കളിയാക്കുക. ഒരുത്തിനൊരിച്ചിരി ചട്ടുകാലുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ എന്താ പറയാ, ആ ചട്ടുകാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞു, അല്ലെ ആ കോങ്കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ അവന്റെ പേര് മാത്രമായിട്ട് മിസ്റ്റർ സോൻസ് ഒന്നും പറയില്ല. യൂയാക്കീം സമയം പോകുന്നുണ്ട്. യൂയാക്കീം ബലിവസ്തുക്കൾ യാഗവസ്തുക്കളായിട്ട് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഇവൻ മക്കളില്ലാത്തവനല്ലേ, മക്കളില്ലാത്തവനൊന്നും പെരുന്നാളിലൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ആൻ അബോമിനേഷൻ. മക്കളില്ലാത്തവരൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന് കാഴ്ചയൊക്കെ അർപ്പിച്ചാൽ മതി. So he felt very much insulted. അദ്ദേഹം ഈ തന്റെ നേർച്ച വസ്തുക്കളൊക്കെ ദേവാലയത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അവിടെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് അതീവ ദുഃഖത്തോടെ മോറിയാമലയിലേക്ക്, മോറിയാമലയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ദേവാലയം നിൽക്കുന്നത്. മോറിയാമലയുടെ പിണക്കളാണ് ഗോൽഗോൽത്ത. അവിടെ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ദേവാലയം പണിതിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലത്താണ് ഏതാണ്ട് 1800 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എബ്രഹാം പിതാവ് ഇസഹാക്കിനെ ബലി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് യാഗപീഠം ഒരുക്കിയത്. യൂയാക്കീം ഓടി അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. 40 ദിവസം അവിടെ ഇരുന്ന് ഉപവസിച്ചു. ഹന്ന അറിയുന്നില്ല എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന്. പള്ളിയിൽ പോയ ഭർത്താവിനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ യൂയാക്കീം അരുളപ്പാടുണ്ടാകുന്നു, Go to your home. I will give you a child. നീ വീട്ടിൽ ചെല്ലുക, നിനക്ക് കുഞ്ഞിനെ തരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇതുവരെ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ആമ്പിള്ളേരാണ്. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ എന്താ പറയുന്നേ? നീ ആ കുഞ്ഞിനെ മറിയ എന്ന് പേർ വിളിക്കണം. മറിയ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം My Lord is Yahweh. Yahweh is my Lord. 23-ാം സങ്കീർത്തനം അരമായ ഭാഷയിൽ തുടങ്ങുന്നത് മറിയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. Yahweh is my Lord. Just like Elia. Yahweh is my God. Elia means Yahweh is my God. And Maria means Yahweh is my Lord. നീ ഈ കുഞ്ഞിനെ മറിയ എന്ന് പേർ വിളിക്കണം. വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ഒരു പാരമ്പര്യം പറയുകയാണ്, ഖുറാനിക് പാരമ്പര്യം പറയുകയാണ്, നിനക്ക് കുഞ്ഞിനെ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഭവനത്തിലെത്തിയെങ്കിലും, കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് നീ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും, കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നതിന് മുൻപ് നിന്റെ ഇഹലോകവാസം നീ അവസാനിപ്പിച്ചുവല്ലോ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിച്ചുവല്ലോ എന്നാണ് യൂയാക്കീം പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്, ഈ കുഞ്ഞിനെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു.
അതീവ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരുന്ന യുയാക്കീമും പുറകെ ഹന്നായും രണ്ടുപേരും ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞ് ദേവാലയത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിലാണ് പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞ് വളരുന്നത്. നാം പാടുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച നമസ്കാരത്തിൽ, ബാല്യത്തിൽ താനേറ്റുടയോനിൻ സ്മൃതി വലുതാക്കി മറിയം നീ ധന്യ, ദേവാകാരെ മേശയിൽ വച്ചോ രപ്പത്താൽ നീ പരിപോഷിതയായി, നിന്നെ വൈദിക മലകാമാല അളിച്ചു നിവസിച്ചു ദൈവം നിന്നിൽ. അവൾ ദേവാലയത്തിൽ വളർന്നു. മേശയിൽ വെച്ച അപ്പം, ഷോ ബ്രെഡ്, രാവിലെയും വൈകിട്ടും 12 അപ്പം മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും. ആ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ഈ കുഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. നാം നേരെ ബഹുമാനത്തോടെ ദൈവമാതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ അമ്മയുടെ ബാല്യം ഇതാണ്. ഗർഭം ധരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടാലും ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി. കാരണം ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മറിയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഹോവ എന്റെ യജമാനനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ ദാസിയാണ്. കണ്ടാലും ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ ഹിതം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് താഴ്ത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹാവ് നോ മൈ ഓൺ പേഴ്സണൽ അജണ്ട. എന്റെ അജണ്ടയില്ല, നിന്റെ ഹിതം എന്നിൽ ഭവിക്കുക. പെരുന്നാളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ മാതാവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഒരു വലിയ സ്വഭാവം പ്രത്യേകിച്ച് നാം വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗത്തിൽ താഴ്ത്തുവാൻ, താഴ്മ ധരിക്കുവാൻ, വിനയപ്പെടുവാൻ, be humbled, then you will be exalted. ഇതേ ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് നാം ഓർക്കുന്ന സ്മര്യ പുരുഷന്മാരുടെ എല്ലാം. ശമൂവേൽ ദസ്തുനി ഒരു പാവപ്പെട്ട സന്യാസിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഓർക്കപ്പെടുന്നു. ഭാരപ്രായ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നതും ഇതുപോലെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആശ്രമത്തിലാണ് പിന്നീട് വളരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവികമായ അനുഗ്രഹം കിട്ടി. വിശുദ്ധനായ അപ്രേമിന് കിട്ടിയതുപോലെ ഭാരപ്രായക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. ഭാരപ്രായ 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ, ഫിലോസഫർ, തിയോളജിയൻ, റൈറ്റർ. പൗരസ്ത്യ, കാതോലിക്ക എല്ലാമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രസിദ്ധ മാർത്തോമാശ്ലീഹയുടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ പിൻഗാമിത്വത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ എത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. പിതാക്കന്മാരെ ഒക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രൂപമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മോർത്തിസ്മോനിയും മക്കളും യേശുക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് തന്നെ അന്ത്യോക്യസ് എപ്പിഫാനിയോസിന്റെ കാലത്ത് വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞവരാണ്. സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നെഗോവും പോലെ സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്നവരാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന നമ്മോട്, എല്ലാ മഹാമാരികളിലും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും വീണ്ടുകൊള്ളുന്ന കർത്താവിന്റെ കൃപ നമ്മോടുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും മഹത്വം കരയറ്റാം. ആമേൻ.